بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی جانب سے بیوروکریسی کے احتساب کے فیصلے کے بعد کرپ بیوروکریسی نے عمران خان کی حکومت سے بدلہ لینا شروع کر دیا اور راتوں رات ڈالر کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کر کے وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان چوروں لٹیروں سے این آر او کر لیا جائے۔ اگر این آر او یا میثاق معیشت نہ کی تو ڈالر بے قابو ہو جائے گا اور ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ مافیا کی جانب سے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالر کی قیمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور مارکیٹ میں زیادہ تر ڈیلر سے رابطہ قائم کر لیا گیا ہے۔ مافیا کی جانب سے باقاعدہ اسپیشل ڈیسک بنایا گیا ہے جو مارکیٹ میں افواہیں پھیلائے گا اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے میڈیا سیل کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بلائی جانے والی اے پی سی ایک نامعلوم سم سے آنے والے پیغام کے بعد ناکام ہو گئی اور بغیر کسی متفقہ اعلانیہ کے محض حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے جیسے روایتی جملوں پر اکتفا کر کے اے پی سی کو ختم کر دیا گیا اور جو فیصلے مافیا کی جانب سے کیے جانے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ راتوں رات کیوں بڑھ جاتا ہے؟ یہ کون ہے جو راتوں رات ڈالر کی ویلیو سے کھیل کر اربوں روپے بنا رہے ہیں اور اے پی سی میں وہ کون سے فیصلے کیے جانے تھے جو اچانک واپس لے لیے گئے اور بغیر کسی نتیجے کے اے پی سی اختتام پذیر ہو گئی؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں بیوروکریسی کے احتساب کا فیصلہ کر کے ملک کے طول و عرض میں بیٹھی مافیا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، جس کے بعد سے کرپ بیوروکریسی کی جانب سے رد عمل کی توقع کی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اپوزیشن نے کرپ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور مارکیٹ سے ڈالر کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا اور ڈیلرز کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد ڈالر کی قدر میں اچانک اضافہ کر دیا گیا اور اربوں روپے کا منافع کما کر ڈالر کی قدر کو کم کیا گیا تاکہ اس مافیا کو پاکستان میں لوٹا ہوا پیسہ لانے سے پہلے ارب روپے کا منافع مل جائے۔ دوسری طرف غیر یقینی سیاسی کیفیت کو جواز بنا کر اسی مافیا کی جانب سے سوشل میڈیا پر ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں اور ایک مخصوص انداز میں یہ بیانیہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان این آر او یا میثاق معیشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ان سب کی ذمہ داری عمران خان پر عائد کی جا رہی ہے۔ یعنی وزیر اعظم عمران خان کو مافیا کی جانب سے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اگر مافیا کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو ملک کی معیشت کا تیا پاچا ہو جائے گا اور ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے سے معاملات مزید گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ زرداری کی کرپشن پر بننے والی تحقیقاتی ٹیم نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ ملک میں ہونے والی زیادہ تر منی لانڈرنگ کے تانے بانے منی ایکسچینجرز اور بیرون ممالک بیٹھے تاجروں کے ذریعے ہوتی تھی جو حوالہ یا ہنڈی کی شکل میں اس مافیا کو باہر کے اکاؤنٹس میں پیمنٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حال ہی میں ہونے والی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے پہلے ہی ایف آئی اے میں تحقیقات جاری ہیں جس میں آصف زرداری اور نجم سیٹھی کی ملی بھگت سے بلیک کا پیسہ وائٹ کیا گیا اور پاکستان سپر لیگ کی پیمنٹس ملک کے بجائے باہر کے اکاؤنٹس میں کی جاتی تھیں۔ اس طرح آصف زرداری اور مافیا کو موقع ملا کہ وہ ملک سے باہر محفوظ طریقے سے منی لانڈرنگ کر سکیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آتے ہی مافیا کو اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ عمران خان نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کی جب واضح اکثریت سے انتخابات میں جیت ہوئی اور حکومت بنانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی جس میں تقریباً 1 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا جسے گریس پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس گریس پیریڈ میں اس مافیا نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی جس کی وجہ سے راتوں رات ڈالر 100 روپے سے بڑھ کر 120 روپے تک جا پہنچا تھا۔ یعنی الیکشن 25 جولائی 2018 کو ہوتا ہے اور عمران خان 18 اگست کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ 25 جولائی سے لے کر 18 اگست کے درمیان اس ٹرانزیشن فیز میں ریکارڈ منی لانڈرنگ ہوئی تھی۔ اسی منی لانڈرنگ کا دروازہ بند کرنے کے لیے عمران خان نے کمر کس لی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ پر کچھ حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور ملک سے باہر جائیدادوں کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے۔ مافیا کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ آج نہیں تو کل ضرور پکڑے جائیں گے۔ تمام تر تفصیلات حکومت پاکستان کو اب بھیجی جا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مافیا نے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مافیا کی خواہش تھی کہ پیسہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے ڈالر کا ریٹ بڑھایا جائے
ताकि इनका पैसा डबल होकर पाकिस्तान में आए। इसीलिए आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन डॉलर का रेट बढ़ जाता है और इसमें उसी माफिया का हाथ है जो एमनेस्टी स्कीम के जरिए पाकिस्तान में पैसा ला रही है। इसी तरह इस माफिया ने मार्केट में यह खबर फैला दी कि चूंकि इमरान खान एनआरओ या मिसाक मईशत करने पर तैयार नहीं, इसीलिए डॉलर का रेट बढ़ रहा है। और इस सूरत हाल में करप्ट ब्यूरोक्रेसी माफिया का पूरी तरह साथ दे रही है। इनकी भी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं और अकाउंट्स हैं। इन्हें खदशा है कि वजीर आजम इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब की बात की है। इमरान खान ये एहतसाब जरूर करेगा जब ये अपनी ही पार्टी के लोगों को काबीना से निकाल बाहर कर रहा है। किसी भी सियासतदान को बख्शने के लिए तैयार नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं बख्शेगा। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क में पैसा लाने से पहले डॉलर के रेट बढ़ा दिए। इसी तरह आने वाले दिनों में अगर डॉलर अचानक नीचे जाकर ऊपर आ जाता है तो ये समझ लें कि ये माफिया रातों रात अरबों रुपए का मुनाफा कमाने में लगी हुई है। अगर ये डॉलर मुस्तकिल नीचे की तरफ जाता है या डॉलर एक जगह पर ठहर जाता है तो समझ लें कि माफिया पर शिकंजा सख्त हो चुका है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी जिसमें हुकूमत के खिलाफ लाए अमल तय किया जाना था, लेकिन ये इजलास अचानक बगैर किसी नुक्ते पर इत्तेफाक किए खत्म कर दिया गया। जराए का कहना है कि इस इजलास में ये कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कौमी असम्बली और सेनेट से इस्तीफा दे दें और हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक का ऐलान करें और मुल्क भर में इंतशार फैलाकर रियासती इदारों पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो किसी गैर आईनी इकदाम का हिस्सा बनते हुए इस हुकूमत को चलता करें। लेकिन रियासती इदारों की जानिब से पैगाम दिया गया कि मुल्क में इंतशार फैलाने की किसी साजिश को उसी वक्त दफन कर दिया जाएगा और तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। याद रहे कि इसी तरह का माहौल इस वक्त रजब तैयब उर्दुगान के खिलाफ भी बनाया जा रहा है, जहां पर तुर्की का लीरा गिराकर माफिया ने तुर्की की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया कि गुज़िश्ता दिनों होने वाले इलेक्शन में तैयब उर्दुगान के हाथ से इस्तांबुल शहर निकल चुका है। तुर्की में मगरिब की हिमायत याफ्ता अपोजिशन ने अवाम में यह तासुर फैलाना शुरू कर दिया कि तैयब उर्दुगान के होते हुए मईशत ज्यादा देर नहीं चल सकती। माफिया ने तैयब उर्दुगान की मकबूलियत गिराने के लिए तुर्की का लीरा गिराना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब मोहम्मद मुर्सी मिस्र के सदर मुंतखब हुए तो इन्हें भी इसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी मिस्र की करेंसी को न सिर्फ गिराया गया था बल्कि मिस्र की फौजी क़ियादत को अमेरिका और इसराइल ने पैगाम दिया था कि अगर मिस्र की इस्लामी हुकूमत का सफाया ना किया गया तो मिस्र पर माशी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। और इस तरह माफिया ने इस्लामी ममालिक की मईशतों को नुकसान पहुंचाकर अपने अपने एजेंटों को मुसल्लत करने के लिए राह हमवार करने की कोशिश की। पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि इस वक्त फौजी क़ियादत और सिविलियन क़ियादत एक पेज पर है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ माफिया को सपोर्ट कर रही है और मईशत को नुकसान पहुंचाकर अवाम में इमरान खान की मकबूलियत कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इमरान खान इस माफिया को किसी भी सूरत एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुल्क में हालात खराब करने और प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए ये माफिया इकट्ठी हो गई है और इनका सारा जोर इसी बात पर है कि किसी तरह इमरान खान को माइनस किया जाए और पीटीआई के अंदर से ही किसी और को वजीर आजम बनाया जाए ताकि इनकी किसी न किसी तरह डील हो सके। इस वक्त बाहर के ममालिक का इसीलिए बस नहीं चल रहा क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त ज्यादा है और फौज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। ये चोर उचक्के और ये लुटेरे जितना भी डॉलर ऊंचा कर लें या जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, अवाम के दिलो दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी है कि इमरान खान ही मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है। इमरान खान की जिद पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है क्योंकि इमरान खान की तारीख पर नजर रखने वालों को बखूबी मालूम है कि इमरान खान को जिंदगी में कामयाबी ही जिद की वजह से मिली है। इमरान खान अगर जिद्दी ना होता बल्कि थोड़ी सी परेशानी के बाद थक हार कर बैठ जाता या इन चोरों लुटेरों के आगे झुक जाता तो ये माफिया इस मुल्क को बेच कर खा जाती। इसी तरह इतलात है कि नवाज और जरदारी की गिरफ्तारी के बाद सेकेंडरी लीडरशिप को भी गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं और नैब ने इनके खिलाफ केसेस तैयार कर लिए हैं और इसका आगाज यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करके किया जा चुका है। इनकी बाकी मानदा लीडरशिप को गिरफ्तार करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं और गुज़िश्ता रोज होने वाली नाकाम एपीसी के बाद माफिया को पैगाम दिया जा चुका है कि मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की पॉलिसी न सिर्फ नाकाम होगी बल्कि इनके इस तरह की हरकतों से इनके ऊपर पहले से चलने वाले केसेस में एक और केस का इजाफा हो जाएगा और बिलाखिर इनको कानून के आगे सरेंडर करना होगा। इसी तरह यह भी वाजे कर दिया गया कि डॉलर की कदर में मसनूई इजाफा करके और मईशत को तहबाला करने की साजिशें करके ना तो रियासत दबाव में आएगी और ना ही इनके साथ किसी किस्म की ढील बरती जाएगी और हुकूमतों को गिराने वाला इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का ये फार्मूला पाकिस्तान में कम से कम नहीं चल पाएगा। यही वजह है कि एपीसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत गिराने और कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इस्तीफा की सूरत में ना तो इन मुजरिमान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो
پائیں گے اور نہ ہی پارلیمنٹ میں ان کی آواز سنائی دے گی، اور گرفتاری کی صورت میں ان مجرموں کو مسلسل جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ اسی لیے پروڈکشن آرڈر حاصل کرنے کے خواہش مند مجرموں کی یہ اے پی سی بلا کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔